Tipo, diminuir um pouco a voz, afastar um pouco. É isso que eu acho. Então a gente. Vamos O mic do pastor, tá ligado? Entendeu? Aí vai ter que fazer. Vai, Jesus. Aumenta o pastor. Eu nem sei o que eu faço. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Quando fica mais alto, é mais fácil. Eu tenho que falar. Porque ela tem que descer dela. Agora eu entendi. Eu não consigo me achar. Som. Por que isso não funciona? Alô? Eu limpei todo o microfone agora. Vou fazer o conceito. Não, tudo bem. Esse tá funcionando. Será que é a bateria? Alô, oi. Está bom. O outro tá bom também? É que eu limpei, esterilizei tudo. Tudo pronto? Qual que é a última? Hein? Fazendo cara bonita. Então, vocês são bonitas, mas fazendo cara bonita também. Ok? Amém? Glória a Deus. Vamos aí nisso. Já estamos atrasados, tá tudo pronto. A mídia está pronta. Ok? Ok, pode começar. Vamos aí nisso ao nosso culto. Vamos colocar de pé. Vamos ter um momento de oração. E vamos dar início ao nosso culto. Deus Pai, obrigado, Senhor. Queremos mais uma vez glorificar somente Teu santo nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, como sempre Tu és bem-vindo neste lugar. Venha e continua reinando neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Vem com Teus anjos, Senhor. A sua cobertura espiritual restaurada mais uma vez. Com Teus anjos. A sua glória resplandecendo neste lugar. Seja estabelecido somente Teu reino neste lugar, Senhor. Pois viemos aqui para Te adorar, para glorificar Teu santo nome de Jesus. Queremos consagrar nossas vidas mais uma vez, Senhor, este lugar. Queremos consagrar este momento, Senhor. Queremos consagrar nossa equipe de louvor, de adoração, para conduzir a Tua igreja a Te adorar. Consagramos mais uma vez todos os equipamentos e instrumentos, Senhor, somente a Ti, somente ao reino de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Recebe nossa adoração, Senhor, através deste momento. E através de cada ato que nós realizarmos, somente Teu santo nome de Jesus seja glorificado e honrado. E tudo que vem nos atrapalhar neste momento, toda investida maligna, demônios, espíritos malignos, saiam todos agora em nome de Jesus. Saiam todos em nome de Jesus. E caiam por terra agora toda obra maligna, toda obra contrária, até oração contrária, em nome de Jesus. Caiam por terra agora todo laço, corrente
toda artimanha maligna, sejam desfeitas agora e caiam por terra agora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, somente teu reino estabelecido neste lugar. Somente a ti glorificamos e adoramos, Senhor. Toda honra, toda glória e majestade é somente a ti. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui para te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar a Ele. Vamos dar as boas-vindas ao Espírito Santo aqui nesse lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo para agir em nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo para nos curar, nos libertar, Senhor. Nós te queremos, nós te adoramos, Senhor. Por isso, vamos cantar Não há nada melhor, nada maior. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, Deus. Eu provei e vi teu doce amor. Eu provei e vi o mais doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que eu anseio. Inunda-me com tua presença, Deus. Tua presença, tua presença, tua presença, e tua presença, e tua presença. Está mais uma vez, não há nada melhor, nada maior, e não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança. E tua presença, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que eu anseio. Inunda-me com tua presença, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. A glória, Deus, é o que eu anseio. Mas inunda-me com tua presença.
presença, tua presença, e tua presença. Despertar, ajuda-me a sentir tua presença e ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória e ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da ajuda-me a sentir, ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória e ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e teu poder. A glória, Deus, é o que eu anseio, mas inunda-me com tua presença. Santo Espírito Santo, tua presença, tua presença, tua presença, sua presença, sua presença. Escutar juntos onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está aqui. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós.
somos livres. Jesus reina neste lugar. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Tá mais uma vez, onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu e olhe para o céu e seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina, Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está neste lugar, liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Declare: Jesus reina neste lugar, Jesus reina neste lugar, amém. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. A palavra de Deus diz que nós somos livres. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Por isso, irmãos, a liberdade já está aqui, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. A palavra de Deus também diz: não dê oportunidade a qualquer tipo de malediência, a qualquer tipo de mal, nessa liberdade que nós temos. A verdade é que nós somos livres, livres de todo pecado, toda condenação, toda acusação e a culpa que o inimigo nos traz, de todo engano. Mas dentro dessa liberdade, mesmo nessa liberdade, nós devemos manter o nosso foco em Jesus. A palavra de Deus nos instrui para deixarmos fitos os nossos olhos em Jesus Cristo,
o autor e o consumador da nossa fé. Não use a liberdade para dar espaço ao inimigo, ao pecado, mas use a liberdade para se aproximar mais perto de Deus. Use a liberdade, mas sempre mantendo fitos os nossos olhos em Jesus Cristo. Amém? No início eras a palavra. No início eras palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou os céus para buscar-nos. Deixou o céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Mais forte que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste. E a morte venceste, o véu tu rompestes. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Vais ressuscitar, vivo estás, e és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, e tu é a glória, acima de tudo. Mais uma vez, és invencível, inigualável, e és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás.
Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de és invencível. És invencível. Inigualável. E hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino. E tu é a glória. Acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome É o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso, poderoso é o nome de Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é. mais forte que tudo é. Poderoso este nome é. O nome de Jesus. Poderoso, poderoso é o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. E todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra se curvaram diante do nome de Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus. É o nome poderoso. É o nome santo. É o nome digno. É o nome poderoso, poderoso, poderoso e maravilhoso. É o nome do nosso Senhor Jesus. É o nome do nosso Senhor e Salvador e nosso único Deus. Somente é o nome de Jesus nós louvamos, glorificamos. 연달아가 주의 이름을 연달아가라 찬양합니다. 연달아가라 주 강력한 주의 이름을 찬양합니다. 연달아가라 주의 이름은 강력합니다. 대적할 수 없습니다. 아무도 대적할 수 없습니다. 주님의 이름을 찬양합니다. 주님께 모든 존귀와 영광을 올립니다. 그 이름 강력하도다. 대적할 자가 없으리라. 이름 강력하다가 예수의 이름이 강력합니다. 간다라바라바라바라 간다라바라바라 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 소리 바라바라바라 소리 간다라바라바라 간다라바라바라바라 소리를 간다라바라바라바라 간다라바라바라 진짜 영광 돌립니다. 주님만 영광 돌립니다. 주님만 찬양합니다. 예수의 이름이 능력이 있는 이름입니다. 주님의 이름을 찬양합니다. 모든 이름 위에 있는 그의 이름, 주님의 이름을 하늘과 땅과 그 아래에 있는 것은 예수의 이름이 무릎을 꿇었습니다. 우리에게 주신 거룩한 이름으로 우리를 구원해주고 우리에게 영생을 주고 그리고 치유를 하시고 우리를 악한 영들에게 자염을 주십니다. 우리를 모든 면에서 회복해 주십니다. 죽어있던 부분을 부활시켜 주시는 능력이 있는 그 이름입니다. 그 이름을 찬양하고 그 이름을 경배해 올립니다. 주님 감사드립니다.
주님께서 이름을 주셔서 감사드립니다. 이 모든 것이 우리가 하는 것마다 예수의 이름으로 합니다. 주님 감사드립니다. 다시 한번 우리에게 이 특권을 주신 것을 감사드립니다. 이곳에서 주님을 영광 돌릴 수 있는 기회를 주셔서 감사드립니다. 주님 감사드립니다. 주님의 영광에 참여할 수 기회를 주신 것을 감사드립니다. 하늘나라가 이곳에 임하는 것을 감사드립니다. 주님 감사드립니다. 그리고 이 시간 영적 양식을 먹기로 원합니다. 주님의 말씀을 듣기로 원합니다. 우리와 함께해 주시옵소서. 주님의 교회가 깨어날지어다. 혼과 영이 깨어날지어다. 그리고 귀 있는 자들이 성령님께서 교회들에게 말하는 것을 들을지어다. 주님 감사드립니다. 주님의 말씀을 받기를 원합니다. 영적 양식을 먹기를 원합니다. 우리와 말씀하여 주시옵소서. 주님의 아들을 인도해 주시고 통역하는 목사님에게도 함께해 주시고 우리의 말과 우리의 모든 생각을 주장하여 주시옵소서. 주님의 진리의 말씀만, 하늘의 말씀만 전하기를 원합니다. 주님 감사드립니다. 모든 영광과 존귀를 주님께 올립니다. 주님께 감사드립니다. 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 몇 가지 광고 말씀을 먼저 드리겠습니다. 이번 주에 이번 토요일 날 우리 산기도가 있겠습니다. 산기도에 가실 분들은 여기 오후 6시까지 오시면 됩니다. 같이 떠날 것입니다. 그리고 직접 가시는 분들은 한 오후 6시 한 40분, 50분까지 오시면 됩니다. 거기서 만나서 우리가 산기도를 있겠습니다. 그리고 다음 주일은 성찬식이 있습니다. 우리가 성찬식에 참여하는 것은 중요합니다. 그리고 친척이나 친구들이나 성찬식에 참여하시지 못한 사람이 있다면 같이 초대하셔도 됩니다. 그리고 예수 이름을 고백하고 구원을 받고 그리고 하나님의 자녀들은 다 성찬식에 참여할 수 있습니다. 네, 성찬식이 있겠습니다. 오늘 처음으로 오신 분들이 있습니다. 자리에서 잠깐 일어나 주시기 바랍니다. 네, 예수 이름으로 환영합니다. 아멘. 네, 다른 교회에 속하신 분이면 그 축복을 본인의 교회에 같이 나누기를 원하고 그리고 교회가 없는 분들은 이곳에 초대합니다. 네, 교회 티도 있습니다. 그래서 교회 티도 우리가 판매하고 있습니다. 네, 지금 이 시간에는 우리가 헌금과 11조를 드리는 시간을 갖겠습니다. 주님에게 씨앗을 바치는 시간을 바치는 시간을 갖겠습니다. 픽스로 하시는 분들도 많이 있습니다. 우리 교회 구자로 직접 하시는 분도 계십니다. 네, 다 같이 헌금 기도를 하겠습니다. 주님 감사드립니다. 주님을 영광 돌립니다. 다시 한번 그리고 이 시간 우리의 모든 씨앗으로 주님을 영광 돌리기를 원합니다. 헌금과 11조와 특별 헌금을 주님의 집에 바칩니다. 예수 이름으로 선포합니다. 그리고 주중에 교회 구자로 들어간 모든 헌금들도
예수의 이름으로 축복합니다. 주님께서 기쁜 마음으로 받아주시고 그리고 모든 헌금들이 청결케 해주시고 주님의 사역에 몇 배로 주님께서 축복해 주시고 쓸 수 있게 주님이 인도하여 주시옵소서. 우리에게 지혜와 그리고 좋은 관리자 습관으로서 주님의 씨앗을 주님의 사역에만 쓸 수 있게 우리의 재정을 축복하여 주시옵소서. 그리고 재정을 통해서 많은 영혼들이 구원을 받고 주님 앞에 좋은 열매를 맺을 수 있게 주님이 인도하여 주시옵소서. 우리의 제일 큰 목적입니다. 우리가 여기에 모여서 하는 주님의 말씀에 순종함으로써 그리고 복음을 전하기를 원합니다. 예수 이름으로 선포합니다. 이 재정의 관리자들을 주님께서 인도하여 주시고 축복하여 주시고 좋은 관리자로서 주님께서 인도하여 주시고 각 가정에 그리고 주님의 지혜로 좋은 관리자로서 주님 부어주시옵소서. 그리고 씨앗을 뿌린 자에게 주님께서 거둘 수 있게 몇 배로 거둘 수 있게 주님의 오정의 기병으로 100배, 1000배 주님께서 인도하여 주시옵소서. 축복하신다는 것을 선포합니다. 그리고 예수의 이름으로 우리가 다 차단하고 거절합니다. 모든 마몬의 영광 그리고 돈의 욕심과 그리고 나쁜 습관의 관리자의 모든 것들을 예수의 이름으로 하늘나라에 속하지 않는 것을 다 거절합니다. 그리고 불경기와 모든 실업자의 모든 영은 예수의 이름으로 다 차단하고 거절합니다. 취소합니다. 그리고 삼키는 영도 재정에 방해되는 것은 예수의 이름으로 우리 재정에서 손을 떼일지어다. 예수 이름으로 선포합니다. 다시 한번 우리의 모든 재정을 주님 앞에 헌신합니다. 그리고 재정을 통해서 주님께서 홀로 영광 받으시옵소서. 주님 감사드립니다. 다시 한번 우리의 모든 재정을 통해서 영광 받으시옵소서. 그리고 모든 재정이 주님 앞에 다시 한번 주님 앞에 헌신합니다. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘의 말씀은 요한계시록 계속하겠습니다. 20장입니다. 요한계시록 20장. 네, 1절부터 보겠습니다. 요한계시록 20장 1절부터 보겠습니다. 네, 10절까지 읽겠습니다. 요한계시록 20장 1절부터 봅니다. 또 내가 보매 천사가 무저갱의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧 옛 뱀이요 마귀요 사탄이라 잡아서 1000년 동안 결박하여 무저갱에 던져 넣어 잠그고 그 위에 임봉하여 1000년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라. 또 내가 보좌들을 보니 거기 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 숭배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 1000년 동안 왕 노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 1000년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사명이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 1000년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라. 1000년이 참에 사탄이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래 같으리라. 그들이 지면에 널리 펴져 성도들의 짐과 사랑하시는 성을 두루매 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리고 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황 못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 아멘. 네, 여기까지 먼저 보겠습니다. 네, 안녕하십니까. 주님의 은혜와 평화로 모든 분들을 환영합니다. 옆에 분하고는 인사 나누셨습니까? 네, 다시 한번 인사하세요. 잘 지내셨습니까?
예, 오늘 정말 멋지십니다. Fala, Jesus te ama. assim. 주님께서 사랑하십니다. 항상 사랑하십니다. Independente do que você fizer, Jesus te ama, tá? 예, 주님께서 항상 사랑하십니다. 아멘. Glória a Deus. Aqui, o Apocalipse fala sobre 네, 여기 요한계시록은 여기에 천년 왕국에 대해서 말하고 계십니다. 우리에게는 유대인들이 아닌 우리들은 seja muito importante. 우리에게는 특별한 일은 아닙니다. 그렇지만 하나님 말씀이기 때문에 우리에게도 알아야지 중요한 말씀입니다. 천년 왕국에 대해서도 우리도 알아야 됩니다. 여기 하나님 말씀에는 천년이 있을 거라고 말씀하십니다. 그 기간이 있을 것입니다. 천년이 말하는 것은 천년을 말하는 것입니다. 우리가 지금 해마다 살고 있습니다. 우리가 지금 사는 이 시대에 천년이면 우리에게 살고 있는 현실을 말하는 것입니다. 다른 뜻을 얘기를 하는 것이 아닙니다. 천년 살 수 있는 사람이 있습니까? 그렇지만 천년 이 땅에 이 사는 기간이 있을 것입니다. 다른 것이 아닙니다. 그게 무슨 뜻입니까? 이 세상은, 우리가 살고 있는 세상은 없어질 것입니다. 하나님 말씀 안에서 이 세상은 없어진다고 말씀하셨습니다. 이 땅은 하나님 말씀 안에서 여러 번 말씀하셨습니다. 여기에 음부와 그리고 지옥과 이 모든 것은 다 사라질 것입니다. 별도 사라지고 또 모든 우주가 없어질 것입니다. 그 전에 천년이 있을 것입니다. Onde o próprio Senhor Jesus, 예, 주님께서 직접 오셔서 Jesus, ele já esteve aqui na terra. 예, 주님께서 벌써 육체로 오셨습니다. Mas ele esteve aqui, não é isso? 그렇지만 육체로 한번 오셨습니다. 몇 년 동안 계셨습니까? 이 땅에 Diga comigo, 33 anos. 33살 동안 33세까지 이 땅에 사셨습니다. 그리고 가셨습니다. 그렇지만 사람으로 다시 돌아오실 것입니다. 이곳에 와서 다스리실 것입니다. 왕이 돼서 이 땅을 다스리실 것입니다. 몇 년 동안? 1000년 동안 다스리실 것입니다. 그럼 이 1000년은 무슨 천년입니까? 이 1000년은 사탄이 잡혀 있을 것입니다. 그 짐승과 거짓 선지자는 벌써 음부로 갈 것입니다. 간 후에 사탄이 잡혀 있을 동안에 1000년이 있을 것입니다. 지금 우리가 살고 있는 현실에는 귀신이 많이 있습니까? 없습니까? 엄청 많죠? 엄청 많습니다. 어딜 가든 악한 영들과 귀신이 있습니다. 우리를 공격하는 것은 악한 영들과 귀신들입니다. 이 땅을 지배하고 이 땅을 여기에 있는 지배하는 큰 귀신들과 악한 영들을 말하고 있습니다. 그렇지만 1000년 동안 한번 상상해 보세요. 귀신이 없을 것입니다. 한번 생각해 보세요. 여기서 말씀드리는 것은 본 사람은 영적으로 보는 것이죠. 우리가 현실적으로 일어나는 사고들은 거의 다 귀신들이 그것을 사고 그리고 싸움하는 것도 다 귀신들이 하는 것입니다. 다툼 그리고 분쟁도 다 악한 영들이 그리고 귀신들이 그것을 하게 만드는 것입니다. 우리는 다 하나님의 형상으로 지어진 자들입니다. 주님의 형상대로 지어졌습니다. 주님의 인격으로 다 우리가 태어났습니다. 우리가 그것으로 만들어졌습니다. 그러면 우리가 서로 싸우고 그리고 서로 다투고 그것은 누가 하는 것입니까? 악한 영이 우리가 그렇게 하게 만드는 것입니다. 그리고 이 세상에서 1000년 동안 그것이 없다고 한번 생각해 보세요. 사탄이 없고 마귀가 우리를 방해하지 않을 것입니다. 거기에 거대한 귀신들과 그리고 악한 영들이 없다고 한번 상상해 보세요. 방해할 귀신들이 없을 것입니다. 좋겠죠? 그게 몇 년 동안 이루어질 것이요? 1000년 동안 이루어질 것입니다. 이때에는 사람들은 다시 1000년 동안 살 수 있는 몸으로 갈 것입니다. 정상적으로 우리가 보면 하나님께서 인간이 1000년 살 수 있는 사람으로 만들어 주셨습니다. 아담은 몇 년 동안 살았죠?
930년을 살았습니다. 그리고 더 많이 산 사람은 누구죠? 여기 성경의 말씀에 누가 제일 오래 살았죠? 마투살렘. 아이가 태어날 때 아이디어가 없는 사람은 마투살렘도 한 아이디어가 될 수 있습니다. 마투살렘은 죽지 않았습니다. 죽임을 당했습니다. 969살을 살았습니다. 언제 죽었는지 아십니까? 홍수 때 죽었습니다. 거기에 물에 빠져서 죽은 것입니다. 969살을 살았습니다. 그 사람이 한 1000년을 살 것이라고 믿습니다. 그러면 하나님께서 우리를 창조하신 것이 1000년으로 살기 위해서 만드셨습니다. 그렇지만 세상의 악한 것과 그리고 모든 것을 통해서 노아의 방주를 통해서 그때 그 악함을 주님께서 보시고 120살로 하나님께서 우리가 살 수 있는 것을 줄인 것입니다. 그 전에 900살, 1000년을 살 수 있는 사람들이 그때 노아 방주를 통해서 120살로 줄어든 것입니다. 그리고 또 우리가 또 시편에 또 하나님께서 줄였습니다. 요즘에 120살 사는 사람이 거의 없습니다. 우리가 시편 90편에 인간은 70세, 80세 기간으로 산다고 말씀하셔서 우리의 DNA를 주님께서 바꾸셨습니다. 우리가 지금 살고 있는 평균입니다. 하나님의 말씀은 한 번도 틀리지 않았고 그리고 한 번도 틀리지 않을 것입니다. 써 있는 대로 그대로 이루어지고 있습니다. 그리고 2000년 왕궁을 우리가 말하자면 그 당시에 또 1000년으로 다시 돌아갈 것입니다. 노아가 500살에 첫째 아들을 낳습니다. 그렇게 오래 사는 것이 아니라 500살 그 당시에는 젊은이였습니다. 저 530살밖에 안 됐습니다. 그 당시에는 아직 젊다고 생각했습니다. 그때가 돌아올 것입니다. 언제일까요? 그것이 언제 이루어질까요? 우리에게 닥칠 시기가 올 것입니다. 제일 큰 시기를 우리가 어떤 시기를 기다리고 있을까요? 대환란의 시기가 있을 것입니다. 이 대환란에 조금 있으면 몇 년 후에는 이루어질 것입니다. 언제인지는 정확하게 모르지만 이루어질 것입니다. 이 대환란은 몇 년이죠? 불리면 안 됩니다. 이 시기는 변함이 없습니다. 3년 반입니다. 3년 반 동안 대환란이 있을 것입니다. 그러면 2000년은 전에 옵니까? 이후에 옵니까? 전에 이루어질 수 있을까요? 만약에 그렇다면 맞습니까? 틀립니까? 틀리죠. 여기 말씀에 써 있습니다. 주님과 2000년 왕궁을 다스릴 사람들은 주님께서 오셨으면 대통령이었으면 거기에 장관들이 많이 있겠죠? 왕으로 오실 것입니다. 그럼 왕은 그 자기의 제사장들이 있을 것입니다. 그러면 여기에 있는 사람들은 대환란 때 복음을 전하는 사람들이 이 왕국에 같이 다스린다고 말씀하셨습니다. 그 사람들이 목배임을 당한다고 그랬습니다. 그 사람들이 부활을 하고 천년 왕궁에 거기에서 주님과 함께 이 천년을 산다고 말씀하셨습니다. 여기에 4절에 보면 나옵니다. 4, 5, 6절을 보겠습니다. 다 같이 보겠습니다. 4절입니다. 4, 5, 6입니다. 또 내가 보자들을 보니
거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 1000년 동안 왕 노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 1000년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 1000년 동안 그리스도와 더불어 왕 노릇하리라. 아멘. 여기 6절에 보면 여기에 하나님의 제사장이 되어 1000년 동안 주님과 다스린다고 그랬습니다. 이 사람들이 누구입니까? 4절에 말하고 있습니다. 이 사람들이 목배임을 당한 자들을 말하는 것입니다. 이 표를 받지 않고 주님의 말씀을 증거하는 사람들입니다. 그러면 이것이 어떻게 전에 이루어질까요? 아니죠? 대환란의 후에 하는 거죠. 후에 이루어질 것입니다. 어떤 신학교들은 이 1000년이 이 대환란의 전에 있을 거라고 하는 신학교도 있습니다. 이 많은 목사님들이 그렇게 배웠기 때문에 그렇게 교회에서 그렇게 가르치고 계십니다. 네, 유튜브를 조심하셔야 됩니다. 유튜브에 많은 말씀이 주님의 뜻이 아닌 것이 많이 있습니다. 왜? 이것은 신학교에서 배운 그 논문으로 쓴 것들을 말하는 것입니다. 네, 말씀을 봐야 됩니다. 네, 이것을 우리가 지식적으로 정말 똑똑해야지만 이 말씀을 이해하십니까? 이 천년왕국이 대환란 후라는 거 정확하게 여기 써 있죠? 우리가 똑똑해야지 그걸 이해합니까? 그렇지만 똑똑한 사람들이 그것을 이해 안 하려고 하는 사람들이 있기 때문입니다. 예, 많은 목회자들, 저의 친한 목회자들도 있습니다. 그분들이 이것이 전에 이루어진다고 말씀하는 분도 많이 있기 때문입니다. 유튜브 조심해야 됩니다. 예, 신학교에서 배운 그대로 말씀을 보지 않고 그대로 배운 대로 가르치는 목회자들이 많기 때문입니다. 말씀을 우리가 그대로 전해야 됩니다. 왜 목사님이 이 말씀을 하시죠? 그 외에 그렇게 하는 사람들이 많이 있기 때문입니다. 유튜브에 그런 말씀을 전하는 분들이 있기 때문입니다. 하나 더 어이없는 말씀을 드릴게요. 어떤 사람이 이 천년왕국이 대환란 전이라고 말하는 사람이 있다 하면 많은 목회자들이, 브라질도 마찬가지입니다. 무엇을 믿는지 아십니까? 다른 옵션이 있을까요? 그 후나 그 전에 있다고 다른 옵션이 있을까요? 없는 것 같죠? 또 만든 사람이 있습니다. 뭘 만들었는지 아십니까? 천년왕국이 없다는 것입니다. 이게 무슨 뜻입니까? 전혀 없을 것입니다 하고 주장하는 사람들이 있다는 것입니다. 믿어집니까? 제가 식사를 하면서 어떤 목사님과 같이 식사를 하고 있는데 다른 목사님이 오셨습니다. 그래서 천년왕국에 대해서 나누고 있었습니다. 그리고 제 친구분이 천년왕국 전입니까? 후입니까? 그렇게 물어보고 있었습니다. 그 전에 이루어질 것 같습니까? 후에 이루어질 것 같습니까? 그런 질문을 한 저희 친구분이 있었습니다. 그래서 아니 그거를 어떻게 말하고 있습니까? 여기 그대로 써 있는데 성경 말씀에. 그리고 다른 분에게 물어봤습니다. 그랬더니 그 목사님이 저는 천년왕국 믿지 않습니다. 무슨 말 하는지도 그런 말 믿지 않습니다. 성경 말씀에 아예 무시를 한 것입니다. 제가 이 말씀을 드리는 것은 많은 성경 말씀, 설교, 유튜브의 50%가 넘게 이 천년왕국이 대환란 전이라고 말씀하시는 분이 있고, 그리고 또 50%가 이 천년왕국이 없다고 하는 사람들이 많기 때문입니다. 마지막 때를 정말 우리가 살고 있습니다. 말씀 안에서 우리가 말씀 안에서 눈을 떼지 말라고 말씀하고 계십니다. 더불어 아니면 빼지도 말라고 하고 계십니다.
네, 22장 18절, 19절을 보겠습니다. 22장, 계시록 22장입니다. 18절. 요한계시록 22장 마지막 장입니다. 18절, 19절입니다. 네, 18절부터 보겠습니다. 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 너에게 더하실 것이요. 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여 버리면 하나님의 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라 말씀하고 계십니다. 여기에 거룩한 성의 참여함을 제하려 버리시리라 말씀하신 거 구원을 빼앗는 것입니까? 그건 말하는 것이 아닙니다. 거룩한 성이 이 예루살렘 성을 말하는 것입니다. 낙원을 말하고 있는 것입니다. 우리의 예루살렘 성은 세 번째 하늘입니다. 그리고 첫 번째 하늘은 낙원입니다. 예, 여기에 승리된 자만 이 낙원에서 생명나무를 먹을 수 있는 이 권위가 있는 것입니다. 그래서 이 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제한다고 말씀하십니다. 여기 구원에 있는 것이 아닙니다. 그렇지만 이것을 생명나무와 이미 거룩한 성에 참여하는 것을 못한다는 것입니다. 네, 낙원은 갑니다. 그렇지만 이기는 자와 그 생명나무와 이 거룩한 성에 들어갈 수 있는 것입니다. 네, 요한계시록 2장 7절을 보겠습니다. 요한계시록 2장 7절 말씀입니다. 네, 다 같이 읽겠습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 아멘. 여기 낙원에 있는 첫 번째 하늘을 말하는 것입니다. 귀 있는 자들은 성령이 교회에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 자를 말하는 것입니다. 그들에게는 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라 말씀하십니다. 그러면 이기는 자가 아닌 사람은 이 특권이 없습니다. 그리고 울어도 소용없습니다. 낙원에는 이렇게 합니다. 그리고 거기서 하나님을 속일 수 없을 것입니다. 여기에 이기는 자로 올라간 사람들만 그 하나님의 낙원의 생명나무의 열매를 먹을 것입니다. 낙원에 있는 것을 먹을 것입니다. 여기에 정확하게 나오고 있습니다. 이기는 자만 이 특권이 있는 것입니다. 하나님의 말씀을 빼먹는 자는 이기는 자로 들어가지 못할 것입니다. 네, 다시 본문으로 들어가서 20장입니다. 네, 1절입니다. 또 내가 보매 천사가 무지갱의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 여기에 큰 천사가 여기에 무저갱의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그 손에 가지고 온다고 하고 있습니다. 예, 주님의 천사가 무저갱의 열쇠와 큰 쇠사슬을 손에 쥐고 온다고 하고 있습니다. 이 천사는 우리에게 가져오는 건가요? 누구에게 가져오는 것이? 사탄에게 가져오는 것입니다. 그렇지만 우리가 사탄에게 속임을 받고 사탄의 의욕에 넘어가면 유혹에 넘어가면 이 무저갱의 열쇠는 누구에게 올까요? 나에게 옵니다. 아멘. 네, 여기 집중해야 됩니다. 여기에 무저갱의 열쇠와 끈 쇠사슬을 손에 가져온다고 그랬습니다. 제가 질문하겠습니다. 하나님께서 지옥을 누구에게 만드셨습니까? 지옥을 누구에게 만드셔서 준비하셨습니까?
네, 마태복음 Eu acho que é capítulo 25. 25장입니다. 마태복음 Não, fechou, acho que é 20. Pastor falha, tá? 네, 목사님도 실수합니다. 다시 보겠습니다. 마태복음 Para o inferno, preparado para o diabo. Onde está esse versículo? Mateus 25. 25:41. 네, 25장 25. 41절입니다. 네. Ficando velho. Mateus 25. 네, 다시 보겠습니다. Vamos ver juntos? 네. 25장 41절입니다. 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. Amém? Isso quer dizer o quê? 이게 무슨 뜻입니까? O inferno para quem? 이 지옥을 Somente para o diabo. 누구에게 준비하신 것입니까? 그 마귀와 그 떨어진 천사들을 위해서 준비한 것입니다. 그렇지만 이 세상에 있는 모든 사람들이 지옥에 몇 명이 가고 있습니까? 거의 대다수가 가고 있습니다. 이 사람들에게 준비한 것이 아닙니다. 이 마귀와 그 Sendo enganado pelo 천사들, 떨어진 천사들에게 만든 것입니다. 그렇지만 사람들이 속임을 받고 똑같이 가고 있습니다. 똑같은 곳으로 가고 있습니다. 그래서 우리가 깨어 있어야 됩니다. 우리가 많은 사람들과 성도님들과 리베르타성 자염을 받으면서 내가 거짓말을 하고 싶어서 했습니다. 나중에 회개하면 되죠. 그렇게 말하는 사람도 있습니다. 내가 마귀의 뜻을 따르는 것이 아니라 내가 그것을 하고 회개한다고 그런 생각은 잘못된 것입니다. 그것은 벌써 그 행동으로 벌써 지옥으로 가는 행동을 하고 있는 것입니다. 마귀가 그렇게 속입니다. 네, 요한계시록 20장 다시 돌아가겠습니다. Porque eu não li a partir do verso 11. Fala que nós temos, eu li na semana passada, 네, 지난주에도 말씀드렸는데 do nosso Senhor Jesus, 주님께서 ninguém vai escapar, todos seremos julgados. 우리의 주님의 심판 때에서 다들 심판을 받을 것입니다. 마지막 때에 그렇게 이루어질 것입니다. Prendeu o dragão, 예, 여기에 a serpente que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Ele prendeu quem? 여기 2절입니다. 20장 2절. 예, 용을 잡으니 곧 옛 뱀이요 마귀요 사탄이라. Quem é o dragão, a antiga serpente? Que é o diabo. 용이 누구입니까? 뭐입니까? 옛 뱀이요. Porque não fala, ele prendeu Satanás. 누구 사탄을 그냥 잡았다고 왜 말씀을 안 하셨습니까? 용을 잡으니 곧 옛 뱀이라고 말씀하셨습니다. 용이 있습니까? 없습니까? 용이 존재합니까? 동물 용이 있습니까? 이것은 심볼입니다. Então, existe uma referência de animais. 예, 동물을 상징하는 것입니다. 뱀이었다고 그랬습니다. 옛 뱀이요 말씀하셨습니다. Antigamente era serpente, no tempo de 예, 이 아담 시대에는 옛 뱀이요. 그래서 그 흙을 먹고 자란다고 그랬습니다. 흙을 먹고 산다고 그랬습니다. 이게 무슨 뜻입니까? 그 흙은 인간을 말하는 것입니다. 우리의 죄를 먹고 사는 것입니다. sobre simbologia. 예, 청년들하고 말씀을 나누면서 여기에 특히 동양인들이 심볼을 많이 상징을 합니다. 용을 예, 동양 쪽은 너무 좋아합니다. 용이 무엇입니까? 용이 사탄입니다. 용 모양이 있는 것이 있다면 버려야 됩니다. 왜? 귀신을 부르는 상징입니다. Serpente também. 여기에 뱀도 마찬가지입니다. 하나님께서 뱀을 창조하셨습니다. 그렇지만 지금은 상징하는 것은 악한 영, O demônio, 그리고 귀신, diabo, Satanás. 그리고 마귀와 사탄을 상징하는 것입니다. 이런 상징들은 뱀, 용 그런 거는 다 우리가 버려야 됩니다. 예, 청년들과 이 심볼에 대해서 상징에 대해서 나눈다고 그랬습니다. 수 예배도 한번 해야 되겠습니다. 이 마지막 때
상징을 통해서 이 악한 영들이 이 영적 세계를 말과 그리고 심볼로 그림으로 많이 상징합니다. 우리가 말하는 것은 우리가 선포하는 말을 하는 것입니다. 하나님께서 말로 모든 말로 이 세상을 창조하셨습니다. 그리고 우리가 말로 선포하면서 귀신을 내쫓습니다. 그리고 말로 말씀을 전합니다. 그래서 악한 영들로 말로 저주와 이 나쁜 말을 우리에게 던지기 때문입니다. 그리고 다른 방법은 상징입니다. 상징을 통해서 이미지를 통해서 우리에게 다가옵니다. 조심해야 됩니다. 아, 그림만인데요? 아닙니다. 이 그림을 통해서 영적 세계를 이 악한 영들이 들어올 수 있게 그 틈을 주는 것입니다. 이 악한 영들의 이미지가 있다면 버려야 됩니다. 특히 용, 뱀. 브라질은 여기 남미를 우리가 보면 개구리를 많이 씁니다. 그리고 부엉이, 악한 영들의 상징입니다. 개구리, 부엉이, 그게 악한 영들의 심볼이라고요? 네, 하나님께서 창조하셨습니다. 그렇지만 그 상징을 통해서 악한 영들을 우리가 부르는 것입니다. 그리고 바알 신을 섬기는 것도 다 귀신을 부릅니다. 이 세상에 제일 큰 바알 신을 모시는 것이 어디에 있죠? 그 에펠탑입니다. 이비라뿌에라 우리 브라질 여기 공원에 유명한 공원에도 그럴 탑이 있습니다. 그 심벌을 통해서 귀신을 부르는 것입니다. 그래서 상징이 중요하다는 것입니다. 여기 하나님께서 우리에게 주의를 주십니다. 용을 잡았다고 그랬습니다. 사탄이라고 직접 말씀을 할 수 있지만 용과 뱀을 상징하는 것은 우리에게 이미지로 다가올 수 있다는 것입니다. 우리에게 들어와서 우리를 파괴하려고 합니다. 이 연말에도 말씀드릴 것입니다. 이 이미지야 그리고 크리스마스 그리고 이세벨의 영에 대해서 또 연말에도 크리스마스에 대해서 말씀드릴 것입니다. 이 악한 영들이 우리를 속이는 것입니다. 이 말씀 안에서 그리고 1000년 동안 가둬뒀다고 그랬습니다. 그리고 무적행에 던져 넣어 잠궜다고 그랬습니다. 그리고 이 1000년 왕국에는 지난주에도 말씀드렸는데 이 대환란에서는 유대인들이 이스라엘 백성들이 깨어날 것입니다. 제가 말씀드렸죠? 주일날에 이스라엘 백성이 메시아를 기다리고 있습니다. 그래서 적그리스도를 메시아로 착각하고 받아들일 것입니다. 하늘에서 불을 내리는 사람이 메시아인 줄 알고 받아들일 것입니다. 그 예루살렘 성에서 다시 한번 거기에서 세 번째로 다시 성을 세우고 우리가 뉴스로 볼 것입니다. 유대인들이 그리고 아랍 쪽이 서로 결합을 하고 그리고 예루살렘 성을 다시 세울 때 그때 벌써 때가 임박하다는 것을 우리가 알 수 있을 것입니다. 그리고 적그리스도를 그리고 메시아를 받을 것입니다. 그 짐승을 받아들일 것입니다. 이 모든 우리 그리스천들이 알 것입니다. 그래서 이 말씀을 알고 우리가 깨어 있어야 됩니다. 그럼 무슨 일이 일어날 것입니까? 그 메시아가 아니라는 것은 나중에 깨달을 것입니다. 대환란이 오고 하나님의 말씀이 이루어지고 그리고 유대인들이 이 사람이 짐승이었구나, 메시아가 아니었구나 하고 말씀을 순종해야 되겠구나 하고 깨달을 것입니다. 그리고 대환란 기간에 많은 유대인들이 주님으로 돌아올 것입니다. 그리고 많은 종교들, 무슬림 그리고 다른 종교들이 주님 앞에 돌아올 것입니다. 왜? 말씀대로 그대로 이루어지기 때문입니다. 어떻게 될까요? 그 마지막 때 어떻게 될까요? 어디에 있을 것입니까? 여러분들은 어디에 있을 것입니까? 여기에 있을 것입니까? 이 교회에 있을 것입니다. 그 대환란에는 우리 없을 것입니다. 교회 없을 것입니다. 이때 대환란 때는 그 시작할 때 첫 번째 휴거가 이루어질 것입니다. 그리고 대환란이 끝날 때 두 번째 휴거가 이루어질 것입니다. 첫 번째 휴거에 누가 올라갈 것입니까? 주님의 신부들이 올라갈 것입니다. 그러면 누가 신부일까요? 여러분이 될 것입니까? 준비됐습니까? 물어보세요.
주님께서 정확하게 말씀은 안 하셨지만 우리가 세마포가 깨끗하게 우리가 빛나야지만 신부로 올라갈 것입니다. 이 세마포가 찢어지고 더럽히면 안 됩니다. 아직도 세마포가 찢어지고 더럽히는 사람들이 있습니다. 이해하시죠? 아멘? 아멘? 네, 많은 사람들이 이 세마포가 찢어집니다. 우리가 최소한 이 세마포가 깨끗하게 빛나야 됩니다. 네. 하늘나라에 올라가려면, 이 성 안에 들어가려면 세마포가 깨끗하게 빛나야 됩니다. 우리의 세마포가 더럽히지 않고 우리가 세마포가 찢어지지 않으면 우리의 고집과 분노와 불순종은 다 찢어집니다. 다른 사람 대해서 말할 때, 소문낼 때, 그것을 안 할 때 내 세마포가 깨끗해질 것입니다. 그리고 성 안에 들어갈 것입니다. 그 성 안에 들어가면 이것을 계속 유지하면 우리의 세마포가 푸른 세마포가 되는 것입니다. 적은 숫자가 우리 교회에 푸른 세마포를 입은 사람들이 있습니다. 계속해서 자영을 받고 하나님의 말씀을 순종하면 됩니다. 우리가 말씀드렸습니다. 몰랐다고 할 수 없습니다. 몇 번 말했습니까? 자유함에 대해서. 몇백 번 말했습니다. 순종입니다. 말씀에 순종하는 것입니다. 우리가 성 안에 들어가면 벌써 여기에서 성 안에 들어간 사람들이 있습니다. 근데 불순종으로 성 밖으로 쫓겨났습니다. 왜? 세마포가 찢어졌기 때문에 성 안에 또 나왔습니다. 그럼에도 불구하고 성 안에 들어간 자들은 첫 번째 휴거에 올라갈까요? 다 올라갈까요? 아직 많이 있습니다. 할 일이 많습니다. 계속 순종해야 됩니다. 주님의 신부는 빛이 나야 됩니다. 이 세상의 친구가 될 수 없습니다. 어떤 성도님들을 계속 기도하고 하지만 그렇지만 세상에 더 연결이 되어 있는 사람들이 있습니다. 왜? 세상이 좋기 때문입니다. 거기는 각자의 책임입니다. 그리고 세상이 한 발, 그리고 여기 한 발 있으면 그거는 소용이 없을 것입니다. 누가 올라갈 것입니까? 요한계시록 14장 4절입니다. 요한계시록 3장 4절을 보겠습니다. 14장 3절, 4절, 5절을 보겠습니다. 네, 3절부터 보겠습니다. 요한계시록 14장 3절부터 보겠습니다. 그들이 보좌 앞에 네 생명과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 땅에서 속량함을 받은 14만 4천 밖에는 능히 이 노래를 부를 자가 없더라. 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라. 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데에서 속량함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자니라. 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라. 아멘. 여기에 새 찬양을 말한다고 했습니다. 여기에 14만 4천 명이 있다고 말씀하고 계십니다. 여기 14만 4천 명만 하늘나라에 올라간다는 것이 아닙니다. 여기에 14만 4천 명은 이 숫자는 여기에 새 노래를 부른다고 그랬습니다. 네, 사도행전부터 이 숫자가 채워지고 있습니다. 그리고 거의 차고 있습니다. 자리가 거의 없습니다. 아직 시간은 됩니다. 우리 열방교회는 다 들어갈 수 있습니다. 그렇지만 거의 90%가 채워졌습니다. 사도행전부터 시작된 것입니다. 이 특권에, 이 그룹에 들어갈 수 있을까요? 들어갈 수 있습니다. 그렇지만 이 그룹에 들어가지 못할지라도 주님의 신부로서 첫 번째 휴거에 올라갈 수 있는 것입니다. 첫 번째 휴거는 많은 분들이 올라갈 것입니다. 그렇지만 계속 세마포를 더럽히는 자는 없을 것입니다.
여기에 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니했다고 그랬습니다. 그러면 결혼을 하지 말라는 것입니까? 아닙니다. 이건 영적 메시지입니다. 여기에 야고보서를 보면 이 세상에 더불어 사는 사람을 말하고 있습니다. 하나님 말씀 안에서 이 세상에 여자와 더불어 말하는 것은 이 세상에 사는 사람들을 말하는 것입니다. 네, 야고보서 4장 4절입니다. 예, 다른 여자들과 더럽힌다는 것은 음행을 행하는 것을 말하는 것입니다. 그런데 어떻게 말씀을 하십니까? 이 여자들을 말하는 것은 4장 4절입니다. 야고보서 4장 4절. 여기 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐? 그런즉 여기 세상을 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수가 된다는 것입니다. 여기 가늠하는 자를 말하는 것입니까? 아닙니다. 세상에 더불어 사는 사람을 말하는 것입니다. 이 세상과 친구가 되는 것은 하나님과 친구 될 수가 없는 것입니다. 네, 주님의 신부는 이거를 말하는 것입니다. 이 가늠한 여인들과 세상에 벗된 것이 하나님의 원수라고 말씀하고 계십니다. 세상에 사는 것을 말하는 것입니다. 이 세상에 친구들이 좋습니다. 네, 세상이 좋고 여기도 좋습니다. 그렇게 말하는 사람들이 있습니다. 저도 그런 때가 있었습니다. 그렇지만 지금은 이 세상에 그리고 여기에 있는 거 친구들과 파티에 가는 걸 좋아하십니까? 여기 있는 걸 좋아하십니까? 그것은 우리가 결정하는 것입니다. 우리의 신부로서 그 양쪽에 있을 수는 없습니다. 이 말씀을 말하는 것입니다. 예, 주님의 신부들로 말씀을 하는 것입니다. 우리가 세마포가 깨끗할 때, 빛날 때 우리가 세마포를 유지하고 빛날 때 그때 죄를 안 짓고 산다는 것은 아닙니다. 왜? 우리 세상을 살기 때문에 거기에 푸른 세마포, 은세마포, 금세마포 입은 자도 죄를 계속 집니다. 그렇지만 똑같은 죄는 아니겠죠? 똑같은 방법은 아니겠죠? 조금 더 성장된 사람입니다. 무엇이든 무너지지 않습니다. 더 담대하고 그리고 우리가 무슨 일이 있어도 흔들리지 않는 믿음이 있는 것입니다. 예, 우리가 성 안에 들어갈 때, 세마포가 깨끗할 때 어느 기준으로 보면 우리의 이름이 생명책의 이름에만 써있는 것이 아니라 어린 양의 생명책의 이름이 기록되는 것입니다. 하늘나라에는 여러 책이 있습니다. 우리가 구원을 받는 것은 그리고 우리의 위치는 두 가지 책을 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 요한계시록 20장 15절을 보겠습니다. 예, 요한계시록 20장 15절입니다. 20장 15절. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 이게 무슨 뜻입니까? 생명책에 이름이 없으면 구원이 없다는 것입니다. 이거는 지옥을 말하는 것입니다. 우리가 생명책에 이름이 있습니까? 아멘? 아멘? 그럼 어떻게 할 수 있습니까? 내 이름이 생명책에 기록되어 있는 것은 예수의 이름을 고백하고 내 구원자로 고백할 때 생명책에 이름이 기록되어 있는 것입니다. 그리고 다른 쪽으로 보면 우리가 확실하게 알 수 있는 것은 생명책의 이름이 성령 세례를 받을 때 우리가 확실히 증거할 수 있습니다. 생명책에 이름이 없다면 성령 세례를 받을 수 있을까요? 네, 질문을 이해하고 계시죠? 그럼 성령 세례를 받는 것을 말씀드리는 것입니다. 그럼 성령 세례를 받다는 증거가 무엇입니까? 방언 기도하는 것입니다. 그럼 그런 뜻은 내가 방언 기도를 한다면 내 이름이 생명책에 기록이 되어 있다는 것입니다. 어린아이가 생명책에 이름이 기록되어 있는지 알 수 있을까요? 예, 엄마하고 연결이 되어 있습니다. 엄마가 구원을 받으면 아이도 구원을 받습니다. 그렇지만 3살, 4살, 5살 아이도
부살도 받습니다. 방언기도하는 아이를 받습니다. 그러면 방언기도하면 생명책에 이름이 기록된 것을 우리가 확신할 수 있습니다. 엄마를 통해서 구원을 받았다는 것, 방언기도를 통해서 확신할 수 있습니다. 여기 생명책이 있습니다. 그리고 21장, 세 번째 하늘을 말합니다. 21장, 그리고 예루살렘 성에서 말하고 있습니다. 21장 22절을 보겠습니다. 27절 마지막 구절입니다. 21장 27절 요한계시록 21장 27절 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라. 아멘. 이거는 다른 책입니다. 많은 분들이 아직 세마포가 왔다 갔다 합니다. 그렇지만 많은 분들이 여기 어린 양의 생명책에 기록된 이름도 많이 있습니다. 그리고 세마포가 깨끗하고 빛나는 사람들이 있고 푸른 세마포 입은 사람들도 있고 어떤 사람들은 은 세마포를 입은 자들도 있고 그리고 어떤 자들은 벌써 금 세마포를 입는 자들도 우리 교회에 있습니다. 그거는 각자의 선택입니다. 내가 잘생겼다고 얻는 것이 아닙니다. 내 순종으로 얻어지는 것입니다. 왜? 하나님께서 우리 마음을 감찰하시기 때문입니다. 우리가 교회에 오래 있다고 생기는 것이 아닙니다. 마지막 자가 첫 번째 자가 될 수 있습니다. 내 마음이 순종으로 하나님께 경외하는 마음을 말하는 것입니다. 내 뜻만 하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따르고 순종하는 것입니다. 내 뜻대로 하는 것이 아니라 주님의 뜻대로 하는 것입니다. 그것을 다시 배워야 되는 것입니다. 내가 모른다면 다시 배워야 됩니다. 다시 배우면 됩니다. 우리가 하는 습관, 우리의 생각이 있다면 다시 배우면 됩니다. 주님 앞에는 그거 소용없습니다. 내 모든 옛것을 내가 버리고 내가 이렇게 살았습니다. 그렇지만 그게 하나님의 뜻이 아니라면 내가 버려야 됩니다. 그리고 새로운 것을 받지 못하기 때문입니다. 옛것을 버리지 못하면 새 것을 받지 못할 것입니다. 우리가 내 뜻대로 버리지 않으면 하나님의 뜻대로 행할 수가 없는 것입니다. 많은 사람들이 교회 항상 오고 기도도 많이 하고 금식도 하고 기도 열심히 합니다. 그렇지만 세마포가 들어온 사람이 있습니다. 왜? 내 뜻대로 하고 있기 때문입니다. 자유함도 자기 뜻대로 하는 사람들이 있습니다. 그러면 아무 소용 없습니다. 주님의 뜻을 따라야 되는 것입니다. 계속 귀신을 쫓습니다. 그렇지만 내 뜻대로 하는 것이 있기 때문에 그것은 아무 소용이 없습니다. 목사님들을 속일 수 있을 수 있습니다. 그렇지만 하나님은 속이지 못하죠. 하나님께 영광 돌립니다. 주님께서 우리 교회에 비전을 주셨습니다. 이 목적을 주셨습니다. 교회 안에 벌써 금세마포, 은세마포 있는 것은 여기 안에 길이 있는 것입니다. 올바른 길이 있는 것입니다. 그리고 그 올바른 길에 그리고 더 올라갈 수 있다는 것입니다. 그리고 이 길을 따라가는 사람들이 있는 것입니다. 많은 교회들이 그것에 대해서 그것도 모르고 말도 안 합니다. 있는지도 모릅니다. 신부로 준비하는 것도 모르기 때문에 우리가 신부로 준비하는 것을 해야 됩니다. 우리가 성 안으로 들어가는 것이 목적이 아니라 성 안에 들어가서 성장을 해야 됩니다. 많은 사람들이 성 안에 들어갑니다. 그렇지만 성에 들어가도 대환란에 남는 사람이 있을 것입니다. 성 안에 들어가는 사람이 대환란에 있을 수 있습니까? 여기 어린 양의 생명책에 기록된 자들이 있을 것입니까? 네, 대환란에 남을 사람들이 있습니다. 내가 성 안에 들어가도 세마포를 깨끗이 유지하고 들어가더라도 푸른 세마포로 올라가야 됩니다. 왜? 아니면 대환란에 남을 것입니다. 이 어린 양의 생명책에 이름이 기록되어 있습니다. 그렇지만 남을 사람들이 있다는 것입니다. 그럼 들어가지 못한 사람들은 어떻게 될까요? 어떻게 알 수 있는지 아십니까? 여기에 13장에 보면 어느 때
여기에 대환란에 있는 사람들은 짐승의 표를 받는다고 그랬습니다. 그렇지만 어린 양의 생명책에 기록된 사람들은 대환란에 그 표를 받지 않을 거라고 말씀이 있습니다. 13장에. 그럼 무슨 뜻입니까? 표를 받지 않지만 대환란에 남을 수 있다는 것입니다. 13장 이해하시죠? 이것을 알고 있어야 됩니다. 성 안에 들어가도 대환란에 남을 수 있다는 것입니다. 올라가지 못할 수 있는 것입니다. 13장 15절 말씀입니다. 네, 5절부터입니다. 네, 5절부터 8절까지 보겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 또 짐승이 과장되고 신성모독을 말하는 입을 받고 또 42달 동안 일할 권세를 받으니라. 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 비방하되 그의 이름과 그의 장막 곧 하늘에 사는 자들을 비방하더라. 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창의 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅을 사는 자들은 다 그 짐승에게 숭배하리라. 아멘. 이게 무슨 뜻입니까? 이 대환란 때 여기에 당연히 구원을 잃지 않지만 어린 양의 생명책에 있는 자들도 여기에 남을 수 있다는 것입니다. 여기 10절입니다. 사로잡힐 자는 사로잡혀갈 것이요 칼에 죽을 자는 마땅히 칼을 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라. 이게 무슨 뜻입니까? 대환란에 남으면 어떻게 이루어질지도 알아야 됩니다. 이때에는 여기에 우리가 인내와 믿음이 있어야 된다는 것입니다. 우리가 구원을 유지하기 위해서는 인내와 믿음으로 버텨야 됩니다. 이 시대 때 대환란 때 기도할 수 있을까요? 당연히 기도할 수 있죠. 자유가 있으니까. 그렇지만 하나님께서 들으실 것입니까? 우리의 기도를 들으십니다. 그렇지만 천사들을 보내실 것입니까? 지금 우리가 사는 시대에는 우리가 기도를 하면 우리의 기도를 들으시고 천사들을 보내주십니다. 그리고 천사들이 와도 우리가 내 뜻대로 할 때 천사들이 못 도와줍니다. 우리가 천사들이 와도 우리가 도움을 못 받는데 대환란에는 천사들이 없을 것입니다. 왜? 천사들, 성령님, 천사들은 다 올라갈 것입니다. 이 세상에는 여기에 귀신밖에 없을 것입니다. 대환란에는 천사들이 없습니다. 이해하시죠? 그럼 기도할 것입니다. 하나님께서 들으십니다. 그렇지만 그것은 아무 효과가 없습니다. 그럼 기도하면 응답이 있을까요? 없습니다. 그럼 어떻게 버틸까요? 어떻게 우리가 구원을 유지할까요? 여기에 인내와 믿음으로 내 노력으로 버티는 것입니다. 네, 여기에 잡힌다고 그랬습니다. 10절에 사로잡힐 자는 사로잡혀갈 것이요 말하고 있습니다. 왜? 사람들을 잡을 것입니다. 그리고 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이라고 말씀하고 있습니다. 많은 사람들이 목배임을 당한다는 말씀입니다. 그렇지만 이 시대, 이때에 짐승의 표를 받으면 안 된다는 것입니다. 이때는 여기에선 정말 놀라운 일들이 있겠죠? 여긴 기도하고 금식해도 아무 소용이 없을 것입니다. 내가 할 수 있는 방법은 이 짐승의 표를 받지 말아야 되는 것입니다. 왜? 이 사람들이 억지로 짐승의 표를 받으라고 하지는 않을 것입니다. 그렇지만 거기에 공격을 하고 왜? 우리가 사고 매매를 할 수 없기 때문에 돈도 없고 아무것도 없을 것입니다. 그리고 우리를 쫓을 것입니다. 잡으려고 쫓을 것입니다. 그리고 죽인다고 말씀하고 있습니다. 그럼 이 대환란에 있고 싶습니까? 옆에 분에게 얘기하세요. 대환란에 있고 싶습니까?
그렇지만 많은 사람들이 이 대환란에 있고 싶어 합니다. 왜? 말씀을 불순종할 때 있을 것입니다. 남을 것입니다. 교회에 1년, 2년, 3년 있어도 우리가 보면 노력은 있으려고 하고 있는 것입니다. 계속 고집 피울 것입니까? 계속 불순종이 있을 것입니까? 내 뜻대로 살 것입니까? 내 마음대로? 시기 질투하고 분노 그리고 불순종 그렇게 살 것입니까? 깨어 있어야 됩니다. 많은 사람들이 중독에 빠지고 그것을 놓치지도 못합니다. 그냥 사탕을 먹는다고 해서 담배를 피는 사람도 있습니다. 그렇게 압니다. 근데 본인이 원해야 되겠죠? 담배나 술이나 이런 모든 것을 끊으려면 주님 앞에 솔직해야 됩니다. 거짓말하면 안 되겠죠? 악한 영에 속지 마세요. 더 속지 마세요. 그리고 이 마귀에게 영향을 받지 마세요. 누가 나한테 전화와서 이런 얘기를 하면 그 소문을 받아들이면 내 세마포가 찢어집니다. 더럽힙니다. 언제까지 다른 사람들에 대해서 욕하고 그리고 서로 소문을 내고 언제까지 그런 행동을 할 것입니까? 그것이 세마포를 다 찢어지게 만듭니다. 당연히 대환란에 남고 싶으면 그것을 제가 가르쳐 드릴 것입니다. 다 얘기할 것입니다. 저는 여기 없을 것입니다. 다 가르쳐 드립니다. 남을 사람은 많은 사람들이 그 노력이 남으려고 하는 것 같습니다. 이 세상을 너무 사랑하고 이 죄를 너무 사랑하고 다른 사람에 대해서 욕하는 것을 사랑하고 그리고 남편을 순종하지 않는 것을 좋아하고 아내를 사랑하지 않고 부모님에게 불순종하고 이 아우토리티에게 순종하지 못하고 그걸 좋아하는 사람들입니다. 아멘. 이해하시죠? 이 모든 것은 이루어질 것입니다. 이 구원은 어려운 것이 아닙니다. 그렇지만 신부로서 준비하는 것은 우리가 신부로서 올라가야 되겠죠? 쉬운 것이 아닙니다. 아무에게나 주어지는 것이 아닙니다. 아멘. 나는 자존심이 강합니다. 그럼 자존심 가지고 살 것입니까? 내가 너무 자존심 상합니다. 그럼 그것을 버려야 되겠죠? 어떻게 할지 모릅니다. 압니다. 우리에게 오는 모든 습관과 모든 것들을 하나님의 뜻이 아니라면 다시 배워야 됩니다. 모르면 우리한테 물어보세요. 지도자들이 그리고 리더들이 목사님들이 가르쳐 줄 것입니다. 이 모든 것이 이루어지기 때문입니다. 확실히 이루어질 것입니다. 그리고 2000년 왕국에 2000년 왕국은 이스라엘 백성에게 이루어지는 것입니다. 그렇지만 대환란 때 인내와 믿음으로 버티지 못하면 구원까지 이룰 수 있다는 것입니다. 유튜브에 많은 말이 있습니다. 구원을 한번 받으면 영원한 구원이라고 말하고 있습니다. 아닙니다. 거짓말입니다. 생명책에 이름이 지워질 수 있습니까? 말씀하고 있습니다. 요한계시록 3장에 있습니다. 이 마지막 때에 정말 깨어서 조심해야 됩니다. 집중해야 됩니다. 내 남편이 잘하니까 같이 따라갑니다. 그런 말 없습니다. 신부는 개인입니다. 깨어 있어야 됩니다. 교회들을 깨워야 됩니다. 교회들이 자고 있습니다. 말씀에 써 있습니다. 제가 매일매일 교회 오는데 그렇지만 어떻게 매일매일 와도 힘든데 내가 정신 차려야 되겠죠? 더 깨어 있어야 되죠? 처음으로 하늘나라를 먼저 구하고 우리가
너무 이 세상에 이 마지막 때에 가까운 적이 없었습니다. 정말 가까이 오고 있습니다. 이 모든 세상에 일어나는 것이 말씀에 써 있습니다. 아멘. 우리가 복음을 전하고 그리고 많은 사람들이 여기 있을 것입니다. 그리고 머물러 있지 말고 전도를 해야 됩니다. 그리고 여기 있는 사람들이 그 복음을 받아들일 것입니다. 많은 사람들이 이 대환란에 남지만 믿는 사람들이 남을 것입니다. 그렇지만 우리가 그 시기에는 매매도 못할 것입니다. 하나님께서 계시로 보여주셨습니다. 이 표를 받으면 집을 줄 것이고 은행 구자도 줄 것이고 우리가 한번 상상해 보세요. 그 짐승의 표를 받으면 이때 환란 때 집도 받고 개인 집 자기 집도 받고 그리고 은행 구자의 돈도 있고 쓸 수 있는 구자도 그러면 이것을 누가 막을 수 있겠습니까? 많은 사람들이 그 유혹에 넘어가겠죠? 그리고 계시록을 보여주신 적이 있습니다. 그리고 많은 사람들이 그 당시에 그 부모를 협박합니다. 네 짐승의 표를 받지 않으면 네 자녀를 죽일 것이다. 그것이 준비되어 있습니까? 이런 것을 겪을 준비가 되어 있습니까? 이것은 정말 슬픈 현실입니다. 그렇지만 우리의 부모님과 우리의 자녀들을 죽인다고 짐승의 표를 받지 않으면 그렇게 협박을 한다면 대환란에 머문다는 생각도 하지 마세요. 이런 것들이 다 이루어질 것입니다. 왜? 그것에 대해서 우리가 살아남을 확률은 너무 낮기 때문입니다. 구원을 유지하는 것은 정말 힘들 것입니다. 그리고 많은 사람들이 그 전에 첫 번째 휴거에 올라갈 준비가 안 돼 있는 것을 말씀드린 것이 깨어 있어야 됩니다. 나중에 후회도 소용이 없을 것입니다. 지금 계속해서 제가 깨어 있으라고 말씀을 전하는 것입니다. 말씀은 확실합니다. 아멘. 계속 깨어 있어야 됩니다. 지금이 우리가 변할 때입니다. 지금 이때가 아직 우리가 기회가 있는 것입니다. 오늘 우리가 주님 앞에 돌아오고 우리가 이 시기에 우리가 주님께서 우리에게 가르쳐 주시고 그리고 우리가 신부로서 준비할 수 있는 기회가 있는 것입니다. 신부로 살아야 된다는 것입니다. 그리고 우리만 사는 것이 아니라 신부로 살 수 있는 사람들을 이끌어야 되겠죠? 그리고 신부로 살 수 있는 것은 우리가 계속 성장하는 것은 우리의 제자로 그리고 주님의 증인으로 주님의 친구로 주님의 신부로 그 순종이 중요하겠죠. 그렇지만 다른 사람들을 도와주는 사람들이 하늘나라에 가서 더 영적으로 더 성장하는 자가 될 것입니다. 다른 사람들을 도와줄 때 우리가 준비가 돼야 되겠죠. 목회자나 선교사가 되는 그 임무만 말하는 것이 아닙니다. 내 삶을 통해서 내 간증을 통해서 내가 자유함을 받음으로써 그러면 내가 아직 자유함을 못 받고 내가 그것에서 지금 계속 고통받고 있습니까? 내가 먼저 자유함을 받아야 되죠. 받고 다른 사람들을 도와줘야 되는 것입니다. 네, 다른 사람을 도와줄 때가 됐습니다. 많은 분들이 이쪽으로 올 것입니다. 우리 교회에 많은 분들이 올 것입니다. 근데 내가 준비 안 되면 다른 사람을 어떻게 도와줄 것입니까? 여기 있는 한 사람 한 사람들을 주님께서 지금 세우고 계십니다. 왜? 오는 사람들을 도와주라고 준비하고 있습니다. 그렇지만 주님께서 안 보내시는 것은 내가 준비가 아직 안 돼 있기 때문입니다. 그럼 언제까지 이런 상태로 있을 것입니까? 성령님의 흐름이 있습니다. 그 흐름에 우리가 들어가지 않으면 우리가 거기에 참여하지 못합니다. 그리고 주님께서 때가 됐다. 여기 있는 사람들이 준비돼서 다른 사람들을 도와줘야 하는 때가 됐다. 많은 사람들을 세우고 있습니다. 그리고 주님께서 그 안에 속하지 않으면 주님께서 우리는 필요 없습니다. 우리가 필요 없는 것입니다. 그렇지만 우리에게 그 기회를 주시는 것입니다. 아멘. 우리가 준비 안 되면 주님께서 동물들도 쓰실 것입니다. 왜? 하나님의 방식대로 하실 것입니다. 그렇지만 내가 이 영광에 참여하기를 원하십니다.
다른 사람들 도와주는 기회를 주시는 것입니다. 그렇지만 내가 스스로 자유함을 못 받는데 어떻게 도와줄 것입니까? 주님께서 계속 최근에 말씀하고 계십니다. 여기에 무리들이 오고 있다. 계속 계시로 말씀하고 계십니다. 이 나무가 열매가 가득 찼다고 말씀하고 계십니다. 많은 사람들이 이게 무엇입니까? 우리 교회가 다른 공간에 있었습니다. 다른 공간에서 사람들이 많이 있었습니다. 많은 분들이 그런 계시를 보고 있습니다. 그렇지만 누가 그 사람들을 도와줄 것입니까? 아니면 그 사람들이 와서 우리에게 자유를 할 것입니까? 아니죠. 우리가 더 깨어 있어야 됩니다. 제가 더 여기에 수요 예배 때 특히 참여하시는 분들은 더 깊이 들어갈 것입니다. 우리가 더 깊이 들어갈 것입니다. 아멘. 우리가 깨어서 신부로서 우리가 마지막 때 많은 신부들이 자고 있습니다. 우리가 깨어서 그 신부들도 깨워야 됩니다. 여기에 14만 4천 명이 들어가야 되겠죠? 그 숫자에 우리도 참여할 것입니다. 이 14만 4천 명만 아니라 그의 영광에 참여하는 사람들은 더 어마어마합니다. 그렇지만 그것이 있다는 것을 모릅니다. 하나님께서 그 길을 우리에게 보여주셨습니다. 가르쳐 주셨습니다. 그럼 우리가 할 것입니다. 아멘. 다 같이 있습니까? 다 같이 올라갈 것입니다. 우리가 이기는 자로서 신부로서 올라갈 것입니다. 우리에게 주님께서 길을 가르쳐 주셨습니다. 그리고 어떻게 해야 될지 보여주셨습니다. 그렇지만 자유함을 받지 못하면 아무 소용이 없습니다. 신부는 자유함 없이는 될 수가 없습니다. 우리는 벌써 리벨타성을 하면서 시작입니다. 내 인격을 다루고 내 성격을 다루고 내 생각을 다루고 내 생각이 달라지는 것입니다. 변하는 것입니다. 그것에 해야지 주님의 신부가 되는 것입니다. 다른 사람들을 도와줄 수 있는 단계에 가는 것입니다. 준비됐습니까? 귀신만 쫓는 것이 아니라 내 인격과 내 성품도 주님의 뜻이 아니라면 바꿀 수 있는 준비가 됐습니까? 내 모든 생각, 이 생각이 주님의 것이 아니면 다 그것도 변해야 됩니다. 내가 여태까지 잘못했습니까? 잘못되겠죠? 그러면 변해야 됩니다. 우리가 평생 이렇게 살고 이 성장이 없었습니까? 그럼 바꿔야 되겠죠? 그것이 하나님의 뜻이 아니었기 때문입니다. 내 모든 생각도 바꾸고 내 고정관념도 다 바꿔야 된다는 것입니다. 아멘. 이 하나님의 뜻이 여기 있는 모든 성도님들에게 임한다는 것을 선포합니다. 다 같이 기도하는 시간을 갖겠습니다. 다 같이 자리에서 일어서 주기 바랍니다. 주님 감사드립니다. 주님께 감사드립니다. 간다라바라바라 간다라바라바라바라 간다라라 간다라바라 우리가 계속 전진하기를 원합니다. 신다라바라바라스리 이 마지막 때에 우리가 더욱더 전진하기를 원합니다. 특히 이때 주님께서 우리가 주님의 신부로서 준비되는 기회를 주신 것을 감사드립니다. 우리가 자유함을 받고 우리가 신부만 되는 것만이 아니라 우리도 준비되어서 다른 신부들을 준비하기를 원합니다. 제가 계속 내 모든 생각과 변화되기를 원합니다. 내 인격을 달아주시옵소서, 내 성격을 달아주시옵소서, 내 생각을 달아주시옵소서. 머리에 손을 얹고 선포하세요. 예수의 이름으로 저를 만져주시옵소서, 저를 가르쳐주시옵소서. 계속 이 상태로 살고 싶지 않습니다. 제가 전진하기를 원합니다. 주님의 보좌에 더 가까이 가기를 원합니다. 주님의 신부입니다. 제가 전진할 것입니다. 저는 머물러 있지 않겠습니다. 제가 자유함을 받고 더 자유함을 받고 싶습니다. 더더욱 자유함을 받고 싶습니다. 저를 가르쳐 주시옵소서. 제가 깨어나게 인도하여 주시옵소서. 더 배우고 싶습니다. 내 인격을 만져주시옵소서. 내 성격을 다루어 주시옵소서. 내 모든 생각을 다루어 주시옵소서. 제가 취소하고 싶습니다. 주님께서 속하지 않는 모든 인격을 다 취소합니다. 다 파괴합니다. 주님께서 주시지 않는 모든 인격과 생각과 모든 고정관념과 내 습관과
모든 주님께서 원하지 않는 것은 제가 악한 영들에게 더 속임받고 싶지 않습니다. 저를 담대하게 하여 주시옵소서. 저는 하나님의 보배로운 자녀입니다. 더 담대함을 부어주시옵소서. 주님의 말씀을 부어주시옵소서. 주님의 진리를 부어주시옵소서. 주님의 진리, 흔들리지 않는 믿음을, 담대함을 부어주시옵소서. 저를 도와주시옵소서. 저에게 부어주시옵소서. 저에게 흐르게, 더욱더 흐르게 하여 주시옵소서. 주님의 생수의 강이 흐르게 하여 주시옵소서. 진리의 생수의 강이 흐르기를 원합니다. 성령님 환영합니다. 주님의 말씀에 생수의 강이 내 안에서 흐른다고 말씀하셨습니다. 주님, 나를 만져주시옵소서. 환영합니다. 저에게 흐르시옵소서. 이 생수의 강이 내 안에서 흐를지어다. 성령님 환영합니다. 다시 한번 내 삶을 주님 앞에 바칩니다. 내 삶을 헌신합니다. 내 몸과 혼과 영을 헌신합니다. 주님께 헌신합니다. 환영합니다. 제 안에서 흐르시옵소서. 생수의 강이 흐를지어다. 그리고 저를 깨끗이 하여 주시옵소서. 모든 더러운 것으로 성령님의 반대되는 것은 다 나갈지어다. 나에게 방해되는 것은, 성령님의 흐름을 반대되는 것은 다 나갈지어다. 다 내 안에서 뽑혀나갈지어다. 그리고 다 나갈지어다. 예수 이름으로 선포합니다. 내 뜻대로, 내 고집, 습관과 불순종과 모든 반항과 모든 게으름과 모든 회피하는 영은 예수 이름으로 명하노니 내가 예수 이름으로 다 취소하고 파괴하고 모든 불안감과 모든 상처, 모든 한을 예수 이름으로 다 취소합니다. 모든 좌절감, 모든 일터의 좌절감, 그리고 내 꿈의 그 모든 관계의 좌절감, 결혼 생활과 모든 좌절감은 내가 예수 이름으로 다 취소하고 거절하고 다 파괴합니다. 예수 이름으로 선포합니다. 모든 악한 영들과 모든 귀신들은 이 분야에서 작동하는 것은, 취소된 것은, 모든 씨앗들과 모든 쓴뿌리들은, 이 열매들은, 모든 습관과 모든 생각과 다 내 안에서 뽑혀나가 있잖아. 다 나가 있잖아. 지금 예수 이름으로 하느니 다 나가 있잖아. 다시는 돌아오지 말지어다. 예수 이름으로 선포합니다. 주님의 보혈로, 십자가에서 흘린 보혈로 저를 깨끗이 하여 주시옵소서. 내 DNA를 바꿔 주시옵소서. 나를 깨끗이 하여 주시옵소서. 주님의 보혈로 저에게 부어 주시옵소서. 저를 회복하여 주시옵소서. 그리고 다시 한번 새롭게 하여 주시옵소서. 예수 이름으로 선포합니다. 성령님 환영합니다. 주님의 사역이 내 안에서 이루어질지어다. 주님의 뜻이 내 안에서 이루어질지어다. 예수 이름으로 선포합니다. 다 같이 기도하세요. 겐달라바라바라바라 칸달라바라바라 겐달라바라바라바라 칸달라바라바라바라 칸달라